नमस्कार बंधुगण बंधु माने आजिर यह भिडियोटी सिंह राशि व्यक्तिशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे एवं बहुत ही खास अटे। बंधु माने कर्मफलदाता एवं न्यायर फलदाता शनिदेव बकरी मार्गी हेबा पई जाउछंती एवं 15 नवेम्बर 2024 को शनि बकरी मार्गी हेबा पई जाउछंती एवं शनिकर एही मार्गी हेबा प्रत्येक राशि व्यक्तिशेष मानक पई एक शुभ खबर अटे। बंधु माने शनिदेव प्रत्येक व्यक्तिंकर कर्मफलर लेखाजोखा रखि थांती एवं सेमानंकर कर्म आधार रे ही सेमानंकु फल प्रदान करिथांती। तो सेही कर्मफलदाता शनिदेव बकरी होइथिले एवं 15 नवेम्बर 2024 को बकरी मार्गी हेबाकु जाउछंती। तेबे शनिदेव मार्गी हेबा परे आपणक जीवन रे केउ प्रकारर फलाफल प्रदान करिवे। आपणक जीवन रे शनि मार्गी हेबा केउ प्रकारर प्रभाव पकाइबो। शनिदेव आपणकु केउ सब शुभ फल एवं केउ सब अशुभ फल प्रदान करिवे। आपणकर जीवन रे या परे केउ सब बड़ परिवर्तन हेबो। बंधु माने शनिदेव एक 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 एपरि ग्रह अटंती जे कि दुखर कारक ग्रह अटंती, मात्र से रंकरु राजा मध्य बनाई थांती एवं जन व्यक्ति को राजारू रंक मध्य बनाई देई थांती। तबे बंधु माने ए सब विस्तार रूप से जानिबा पई आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं आपणकर जदि सिंह राशि होई थाए तो भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री शनिदेव निश्चय लिखि दियंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर ही कार्यक्रम टिकु जहा कि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे एवं राशि चक्रर 12टी राशि मध्यरु पंचम राशिटी होची सिंह राशि एवं सिंह राशिर राश्याधिपति हेउचंती सूर्य। तो आपणक कुंडलीर सप्तम भाव शनि बकरी होइथिले एवं 15 नवेम्बर 2024 को आपणकर सप्तम गृह ही शनि मार्गी हेबे। तेबे बंधु माने भिडियोटी को आगो को बढ़िबा पूर्वरु आमे प्रथमे जानि नेबा जे बकरीर अर्थ कौन एवं मार्गीर अर्थ कौन। बकरीर अर्थ होउची आपण माने समस्ते जानती आम समस्तक बा प्रत्येक जीवजंतुंकर गोटे निर्दिष्ट गति रही थाए एवं आमर निर्दिष्ट गति अनुसार ही आमे चल प्रचल करि थाउ। सेहि भली प्रत्येक ग्रह मानकर मध्य गोटे निर्दिष्ट गति चलन थाए, मात्र जेतेबेले कोनोसी ग्रह निर्दिष्ट गति अनुसार गोचर करि नथांती एवं सूर्यंक ठारू अधिक दूरता बनाई नै थांती सेतेबेले से बकरी होई जाई थांती एवं सेतेबेले तांकर गति मध्य धीर होई जाई थाए एवं जेतेबेले कोनोसी ग्रह मार्गी होई जाई थांती सेतेबेले से तांकर सठिक गति अनुसार गोचर करि थांती एवं सठिक रूपे आपनकु फलाफल मध्य प्रदान करि थांती। एहा सहित आ गोटिए गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि जेतेबेले कोनोसी अशुभ ग्रह बकरी होई थांती सेतेबेले तांकर अशुभत्व बढ़ी जाई थाए एवं से ठीक भाबरे आपनकु शुभ फल प्रदान करि पारि नथांती, मात्र जेतेबेले कोनोसी शुभ ग्रह बकरी होई थांती सेतेबेले तांकर शुभत्वरे वृद्धि आसी थाए कारण तांकर चेष्टा बल बढ़ी जाई थाए। से आपनकु अधिक शुभ फल प्रदान करि थांती, मात्र शनि जेहेतु पापी ग्रह अटंती शनि जेहेतु बकरी थिले तांकर अशुभत्व बढ़ी जाइथिला एवं शनि जेहेतु धीर गति रे चलन करुथिले तो आपनकर कार्य रे मध्य स्लोनेस आसी जाइथिला। सफलता आपनकु बहुत कष्ट कला परे जाई मिलुथुला। बहुत समय अपेक्षा कला परे आपनकु आपनकर कार्य रे सफलता मिलुथुला, मात्र वर्तमान जेतेबेले शनि मार्गी होई जिबे देखिबे आपनकर कार्य मध्य सठिक भाबरे आगको बढ़िबो। आपनकु सफलता मध्य सठिक समय रे प्राप्ति हेबो। तो आपनकर सप्तम भाव शनि मार्गी होबे। सप्तम भावटी होई थाए आपनकर वैवाहिक जीवनर भाव, आपनकर जीवन साथीर भाव एवं पार्टनरशिप रो भाव एवं सप्तम भावटी आपनकर डेली इनकम रो भाव मध्य होई थाए। तो शनि आपनकर जेतेबेले सप्तम भाव रे मार्गी हेबे सबुठारु भल रिजल्ट आपनक पई रहिबो, जहा आपनकर वैवाहिक जीवन को नेकी रहिबो, आपनकर विवाह को नेकी एवं आपनकर डेली इनकम को नेकी। जे मानकर विवाह होई पारु नथिला 15 नवेम्बर परे देखिबे आपनकर विवाह प्रस्ताव आसीबो
ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଶନି ବକ୍ରି ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଯଥା କଳି ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିଲା, ଅଯଥା ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଉଥିଲା। କିଛି କାରଣ ନଥାଇ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମାତ୍ର ଶନି ଯେତେବେଳେ ମାର୍ଗୀ ହୋଇଯିବେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏସବୁର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ଡିସିସନ୍ ନେବେ ଏବଂ କେଉଁଆଡ଼େ ବୁଲିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶନି ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। କୁଣ୍ଡଳୀର ଚତୁର୍ଥ, ସପ୍ତମ, ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବକୁ କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଶନି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ଥାଇ ଏକ ଶଶ ନାମକ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶନି ଯେତେବେଳେ ମାର୍ଗୀ ହୋଇଯିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଶଶ ନାମକ ରାଜଯୋଗର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭାବୁଥିଲେ ତ 15 ନଭେମ୍ବର ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିବ। ବହୁତ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବ। ସପ୍ତମ ଭାବଟି ଡେଲି ଇନକମ୍ର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ 15 ନଭେମ୍ବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ବଢ଼ିବ, ଗ୍ରୋଥ ଆସିବ। ଆପଣ ଯଦି ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଲି ଇନକମ୍ ଆସୁଛି ତ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ। ମାର୍ଗୀ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହିବ। ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ସ୍ଥାନ। ଭାଗ୍ୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ ତାହା ନବମ ଭାବ ସହିତ ହିଁ ଜଡ଼ିତ ଥାଏ ଏବଂ ନବମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ମାର୍ଗୀ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବ ଉପରକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହୁଥିଲା, ତାଙ୍କର କିଛି ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଥିଲା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପିତାକୁ ନେଇ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହୁଥିଲା, ଦେଖିବେ 15 ନଭେମ୍ବର ପରେ ସେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଧାର ଆସିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ନବମ ଭାବରେ ଶନିଦେବ ନିଚସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର କାମ ଯେଉଁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଉଥିଲା ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ସମୟ ଲାଗିବ, ମାତ୍ର ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇପାରୁନଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ। ହୁଏତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିପାରେ, ମାତ୍ର କାମଟିକୁ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ବହୁତ ଡେରି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମାତ୍ର ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ରି ଥିଲେ ତା ତୁଳନାରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ପଜିଟିଭ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବ। 15 ନଭେମ୍ବର ପରେ ଆପଣ ଅଧିକ ଲଙ୍ଗ ଟ୍ରାଭେଲ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏପରି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରକୁ ଆପଣ ଯାଇପାରନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ବହୁତ ଦୂରରେ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଦିନ ଧରି କୌଣସି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରହୁନଥିଲା କିମ୍ବା କୌଣସି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିପାରେ। କୌଣସି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଜିଟିଭ ହିଁ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଲାଭପ୍ରଦ ରହିବ। ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଅଛି। ନବମ ଭାବଟି ହାୟର ଏଜୁକେସନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ହାୟର ଏଜୁକେସନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ 15 ନଭେମ୍ବର ପରେ ଆପଣ ହାୟର ଏଜୁକେସନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ମାତ୍ର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଆପଣ ଭୁଲ ଡିସିସନ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ହିସାବରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହାଟା ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ ଆପଣ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ଆପଣ କୌଣସି ଭୁଲ ଡିସିସନ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଅଛି। ଶନିଙ୍କର ବକ୍ରି ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍ଗୀ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରମା ଉପରକୁ ରହିବ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ରହିବ। କାରଣ ଚନ୍ଦ୍ରମା ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ମନର କାରକ ଗ୍ରହ ଅଟନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରମା ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ମନର ହିଁ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟର ଡୋରି ଆମର ମନ ଉପରେ ହିଁ ଥାଏ। ଆମ ମନକୁ ଯାହା ବି ଆସିଥାଏ ଆମେ ତାହା ହିଁ କରିଥାଉ। ତ ଶନିଦେବଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆମର ସେଇ ମନ ଉପରେ ହିଁ ରହୁଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଶନି ବକ୍ରି ଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ବି ବକ୍ରି ଅଛନ୍ତି ତ ଶନି ଆମର ମନକୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସିଂହ ରାଶି ଅଟେ, ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ମନକୁ ଶନିଦେବ ଡାଇଭର୍ଟ କରାଉଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ସର୍ବଦା ବିଚଳିତ ରହୁଥିଲା। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ନେଗେଟିଭିଟି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସୁଥିଲା।
ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ କରୁଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି କ୍ରିଏଟ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ମନ ନେଗେଟିଭ ହୋଇଯିବା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ନେଗେଟିଭ ଭଳି ଲାଗିଥାଏ। ତ ସେହିଭଳି ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଲାଗୁଥିଲା। ମାତ୍ର ଶନି ଯେତେବେଳେ ମାର୍ଗୀ ହୋଇଯିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଏହାର ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଟେନସନ୍ ଥିଲା, ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ କରୁଥିଲେ, ନେଗେଟିଭିଟି ଥିଲା, ଏସବୁ କିଛି ପଜିଟିଭରେ ବଦଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ପଜିଟିଭ ଆସିବ ଏବଂ ଏସବୁ ଟେନସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନ ପଜିଟିଭ ହେବ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଜିଟିଭ ହୋଇଯିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପଜିଟିଭ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଜିଦି ସ୍ୱଭାବ ରହିବ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ସୁଧାରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯେବେ ବି ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ ତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜିଦି ସ୍ୱଭାବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆସିଥାଏ। ତେବେ ତଫାତ୍ ଏତିକି ରହିବ, ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଅଯଥା କଥାକୁ ନେଇ ଜିଦ୍ କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କୌଣସି ଅଯଥା କଥାରେ ଜିଦ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭପ୍ରଦ ରହିବ। ଆପଣ ସେହି କଥାରେ ହିଁ ଜିଦ୍ କରିବେ। ମାର୍ଗୀ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଅଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଚତୁର୍ଥ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ମାଙ୍କର ଭାବ ଏବଂ ନବମ ଭାବଟି ପିତାଙ୍କର ଭାବ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଭାବଟି ମାତାଙ୍କର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଅଛି ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଅଛି। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାପା ମା କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନି ମାର୍ଗୀ ହେବା ପରେ ନିହାତି ଭାବରେ 60 to 70% ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ, ଯାହାକି ପଜିଟିଭ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବା ଟେନସନ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଶନି ମାର୍ଗୀ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଭାବରେ ଶନି ମାର୍ଗୀ ହେବେ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଗୃହ ଉପରକୁ ଶନିଙ୍କର ମାର୍ଗୀ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ ଏବଂ ଏହାର ଫଳାଫଳ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ କ'ଣ ରହିବ, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ କ'ଣ ରହିବ। ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ସବୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ କେଉଁ ସବୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ସବୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଅଶୁଭ ଫଳ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଶୁଭତ୍ୱ ଅଛି ସେହି ଅଶୁଭତାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ପ୍ରତିକାର କରିବାଟା ଉଚିତ। ତ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ରାଶ୍ୟାଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ କରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ।